ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਟੈਰਰ ਡੋਜ਼ੀਅਰ यानी कि ਭਾਰਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 1947 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡਵਰਕਸ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸੈਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ 1948 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ हैदराबाद रियासत विचले मुसलमानों का कतलेआम किया गया। और कश्मीर के मुद्दे ते तो लगातारता नाल सिक्योरिटी कौंसल के रेजोल्यूशनस होने के बावजूद जो कुछ इन्होंने इन्ह सारे सालों किया और 5 अगस्त 2019 तक पहुँचते हैं तो उन्होंने जम्मू कश्मीर की होंद ही खत्म कर दी है। जो इन्होंने उहदे नाल अपना एक्सैशन कह के हरी सिंह ने जी एक्सीड किया और जो उहदे नाल भी सी जे मान लो तो वह भी सारा खत्म कर दिता है। और इस वेले स्टेट टैरर सीधा 1 मिलियन फौज रख के उत्थे की 3 डर्टी डीज असी अखीरले सैगमेंट जिक्र करांगे कि किवें हुण ईवन जिहड़े 2 उत्थे कबीले गुज्जर और बकरवाल जिन्हां नूं कश्मीर दे विच उन्हां दे हैबिटेट ने जम्मू च उत्थों भी उजाड़िया जा रहा है। पर 3 डर्टी डीज के जिहदे च डेमोग्राफी चेंज करो डीलिमिटेशन सारे जिहड़े ने हदबंदियां इस किस्म दियां कर रहे हैं और डोमिसाइल और हुण तां डोमिसाइल की भी कंडीशन ये करती भी कोई भी जदों मर्जी अपने आप नूं वछिंदे दे तौर ते उत्थों सर्टिफिकेट लैके वोट भी कर सकता है, जमीन भी बाय कर सकता है। सो इस सारे दौरे च यही नहीं कि गल इत्थों तक महदूद रही। असीं देखते हैं कि किवें फौज की वरतों नाल मशरकी पाकिस्तान नूं तोड़ के बांग्लादेश बनाया गया और लगातारता नाल पाकिस्तान के अंदरून दे विच बंबारियां हुण तां बलोचिस्तान च किस लैवल की इन्हां दी एक्टिविटी होएगी किन्ने डजन जिहड़े इन्हां दे कौंसलेट अफगानिस्तान और ईरान जिहदा बॉर्डर लगदा है बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा नाल उन्हां च किवें इलीगल एक्टिविटी करते रहे। कुलभूषण यादव एक बड़ा उन्हां दा प्राइस्ड कैच है जिस तो बाद इन्हां दा नैटवर्क सामने आया। फिर भी इन्हां ने चाइनीज़ कौंसलेट ते जिहड़ा है वो कराची दे विच अटैक और ग्वादर दे विच होटल ते और सारा हुण इस सारे बारे कोई दो रावा नहीं है कि इंडिया क्योंकि UN सिक्योरिटी कौंसल की जिहड़ी रोटेटिंग मैंबरशिप है जनवरी तो शुरू होनी और असी जिक्र किया सी कि पाकिस्तान की जिहड़ी फॉरेन अफेयर्स लाइन है उन्होंने जिहड़ा एग्रैसिव डिप्लोमेसी शुरू की है। और बेशक वीकेंड के हवाले नाल इह गल असी एक सैगमेंट मैंशन की कि पाकिस्तान ने जिहड़ा वो इंडिया के उत्ते एग्रैसिव स्टैंस लिया पर उदों मेरे सामने जिहड़ा डोजियर है टैरर डोजियर जिहदा नाम दिता गया है और ये रिपोर्ट बाकायदा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और मिलिटरी स्पोक्स परसन उन्होंने नाल सी उहदे च जारी की गया है और उसका नाम है इंडियन स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टैररिज्म एंड डीस्टैबिलाइजेशन इन पाकिस्तान। सो इनू जिहड़ा टैरर डोजियर दे नाम थले कि इंडिया दा किवें स्टेट जिहड़ी है टैरर नूं इस्तेमाल कर रही है और उस दे 4 नुकते जिहड़े ने खास तौर ते उस दियां 4 टाइप्स ऑफ इंडियन टैररिज्म इसका जिक्र है। मैं उहदा हुणे जिक्र करांगा पर मैं ये दस दियां कि भी इस नूं
ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਪਾਸਿੰਗ ਜਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਵਿਦ ਟੈਰਰ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਕਿਲ 2 birds with 1 shot। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਰ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ one of the intention is to play on India-China tensions by attempting to implicate India in attacks on CPEC, says Ministry of External Affairs। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੀਪੈਕ ਤੇ ਐਲਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਲੌਬੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਦਰ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਲੌਬੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਲਸ਼ਕਰ ਤਾਇਬਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੈਸ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਓ, ਉਹ UN ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਰਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ UN ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, UN ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਵੈਬਸ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਆਰਮੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਘੇਰੋ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ COVID-19 ਆਇਆ, $3 trillion ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਬੌਂਡਸ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਡੈਫਿਸਿਟ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੈਫਿਸਿਟ ਭਰਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ IMF ਹੈ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧੇ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਖਿੱਚਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, IMF ਜਾਂ ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਏ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਇਹਨੂੰ FATF ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਡੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟੈਰਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਸੀ 2014 ਤੱਕ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਨੇ। RSS ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ
ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ RSS ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡਗਵੇਅਰ ਦੀ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗ ਹੈ ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਟੇਨ ਗ੍ਰੈਮ ਔਰ ਉਹਦੇ 2 9 ਤੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ RSS ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਨੌਨ ਐਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨੌਨ ਸਟੇਟ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਦੁਸਹਿਰਾ ਬੀਤਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ FATF 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅੱਗੋਂ ਔਰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਡੀਸਟੈਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੈਰਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਰਿਫਲੈਕਟ that Indian foreign missions in FATF member countries have always been extensively lobbying with hosts prior to FATF meetings to undermine Pakistan's achievements and create conditions for our grey-black listing, says the document issued by Islamabad, claiming access to letters of Indian missions in various countries from February to April 2018 as proof. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ FATF ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੌਬੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 1/4 ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IMF ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੂਮਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਰੀਦਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਚੀਨ ਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ FATF ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੌਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਸਕਰੂਟੀਨਾਈਜ਼ਡ ਐਟ FATF platform in the light of evidences presented by Pakistan as well as recent revelations made by US Department of Treasury and Financial Crimes Enforcement Network, which amplify the fragility of Indian terror financing and money laundering regimes. कि इंडिया दी की मनी लॉन्ड्रिंग regime की है और दूसरा की है। और उन्होंने नाल दी नाल ये कहा कि भी देखो तुहाडे ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਔਰ IS
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਖੁਦ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 87 terrorist camps out of which 66 are located in Afghanistan whereas 21 are located in India। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ 87 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 66 ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ, 21 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ Indian officials of research and analysis raw have made transfers of Pakistani 22 billion rupees to militant groups in Pakistan occupied Kashmir, Gilgit Baltistan and Balochistan for terror activities। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨਾ 22 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ 138 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ most of the alleged transfers are to groups in Balochistan linking India to attack planned against the China-Pakistan economic corridor। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਲੋਚ ਕੈਂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੜੀ ਬੋਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਨੀਰ ਅਕਰਮ ਜਿਹੜੇ UN 'ਚ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ UN 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 4 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਅਫਗਾਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਫਾਰ ਬੇਸਿਸ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਰਸਨਰੀਜ਼ ਇਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਰਕ ਫਤਿਹ ਵਰਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੋਚੀ ਵੀ 1-2 ਵਾਰ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਨ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਵੀ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਬਾਈ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਮਸ ਟੂ ਦਾ 1267 UN ਟੈਰਰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਜ਼। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਸਟਾਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਬਰੋਡ ਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ RSS ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 12 ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਛਾਨਣੀ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 100 ਛੇਦ। ਇਹ ਕੀ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।